இதுவரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வந்ததற்கு நான் ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று அவரால் சொல்ல முடியும். చూడండి, దావీదు భక్తుడు కూడా ఈ సంవత్సరాలు నన్ను నడిపించిన దేవాది దేవునికి నేను కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. అనేక డిపార్ట్మెంట్களிலே வேலை செய்கிறவர்கள், అనేక డిపార్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు பலர் தங்களுடைய வேலை நாட்களை முழுவதுமாய் முடிக்காமல் பல சூழ்நிலைகளில் இடர்கள் அடைகிறார்கள். గమనించండి, ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలను సరిగా వాళ్ళు ముగించకుండా చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ஆனால் அருமையான சகோதரர் தன்னுடைய வேலை நாட்களை முடித்திருக்கிறார். கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதிப்பாராக. చూడండి, అన్న జస్వన్న గారు చక్కగా ఈ యొక్క ఉద్యోగాన్ని కూడా చివరి వరకు చక్కగా ముగించి రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. அந்த வேலை நாட்களிலே చూడండి, ఆయన పనిచేసిన దినాల్లో அவர் சந்தித்த நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கலாம். చూడండి, ఆయన ఉద్యోగంలో అనేక అనుభవాలు కూడా వెళ్ళారు. தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சம்பவங்களை தேவ சன்னிதானத்திலே போய் இப்படிதான் ஜெபிக்கிறார். గమనించండి, దావీదు భక్తుడు చూడండి, దేవుని యొక్క మందిరంలో దేవుడు నడిపించిన విధానం బట్టి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు. ஆண்டவரே, என்னை நடத்தி கொண்டு வந்ததற்கு நான் ஏமாத்திரம். ప్రభువా, నన్ను నడిపించినారని ఈ విధంగా నడిపించినారు, నేను ఏ పార్టీ వాడినయ్యా అని చెప్తున్నాడు భక్తుడు. தாவீது அநேக சங்கீதங்களிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை சொல்லியிருந்தாலும் చూడండి, కీర్తన ఆ కారుడైన దావీదు ఆయన రాసిన యొక్క కీర్తనకారంలో ఆ అనుభవ రీతిగా దాన్ని వర్ణించారు. அவர் தன்னுடைய சில அனுபவங்கள் மிக முக்கியமாய் நாம் வாசிக்க நேரிடும் போது அது சந்தோஷமா இருக்கும். గమనించండి, తన అనుభవ రీతిగా ఆ యొక్క రాసిన కీర్తనలు మనం చదువుతున్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. 34వ సంగీతத்திலே 34 కీర్తనలో முதல் 4வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது చూడండి, 4వ వచనం నుండి మనము చదువుకుందాం. நான் கர்த்தரை தேடினேன், அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார். గమనించండి, యెహోవాను నేను వెతికాను, ఆయన అన్ని శ్రమ నుండి నన్ను విడిపించారు. அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. చూడండి, ఆయనను చూసి ప్రకాశం చేశారు, వారును దేవుడు సిగ్గుపడనే లేదు. இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் கேட்டு அவன் இடுக்கங்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார். ఈ పేదవాడు మొరపెట్టగా దేవుడి ఇరుకుల నుండి దేవుడి విశాలతను కలగజేశాడు. 7வது வசனம் சொல்கிறது, கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களுக்கு பயந்தவர்களின் சொல்ல பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார். చూడండి, ఆయన దూతలు ఆయన కావలి నుండి కాస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. வேலை நாட்களிலே நிறைய போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். చూడండి, ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు అనేక పోరాటాలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు వస్తూ ఉంటుంది. அருமையான சகோதரன் தன்னுடைய வேலை நாட்கள் தேட ஆரம்பிக்கும் போதே அவர் நிறைய அனுபவங்களை பெற்றிருக்க கூடும். చూడండి, ఆ ఉద్యోగాన్ని ప్రారంభంలో మరి జస్వన్న గారు వెతుకుతున్నప్పుడు అనేక పోరాటాలు వచ్చి ఉంటుండొచ్చు. நான் 3 காரியங்களை சொல்கிறேன். నేను 3 అంశాలను నేను పంచుకోబోతున్నాను. அருமையான சகோதரன், கர்த்தரை தேடினால் ஆண்டவர் செவி கொடுத்து எல்லா பயத்துக்கும் அவரை நீங்களாக்கி ரட்சித்திருக்கிறார். అన్ని భయము నుండి దావీదు భక్తుడును దేవుడు విడిపించి ఆ రక్షణ అనుభవంలోకి నడిపించారు. அவர்கள் தேவனை நோக்கி பார்த்ததினாலே அவருடைய முகம் பிரகாசித்து அவர் இந்த நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் அற்புதமாய் அவரை நடத்தியிருக்கிறார். చూడండి, దేవుడు తట్టు చూడటం వలన వాళ్ళ మొహం ప్రకాశించబడి ఇంతవరకు దేవుడు క్షేమకరంగా నడిపించబడారు. கடைசியில வாசிக்கிறோம், இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் கேட்டு அவர் இடுக்கங்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்திருக்கிறார். ఈ పేదవాడు మొరపెట్టగా దేవుడు అన్ని ఇబ్బందుల నుండి విడిపించి ఆ దేవుడు నడిపించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. வேலை நாட்களிலே நிறைய சூழ்நிலைகள், பயமான சூழ்நிலைகள், கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்திருக்க கூடும். చూడండి, ఉద్యోగాల్లో చాలా ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, అనేక పోరాటాలు, భయాలు వచ్చి ఉండవచ్చు. வேலை நாட்களிலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே நான் வெட்கப்பட்டு விடுவேனோ என்று கலங்கி இருக்க கூடும். గమనించండి, ఉద్యోగంలో నేను ఏమైనా సిగ్గుపడతానా అనేసి చాలా సార్లు ఒక ప్రశ్నగా ఆలోచన ఉండి ఉండవచ్చు.
அநேக இடுக்கண்கள் கூட வந்திருக்கலாம். అనేక పోరాటాలు కూడా వచ్చి ఉండవచ్చు. ஆனால் வசனம் சொல்கிறது, అయితే వాక్యం సెలవిస్తుంది, தாவீது கர்த்தரை தேடினான், அவனுக்கு செவி கொடுத்து எல்லா பயத்துக்கும் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார். దావీదు గమనించండి, ప్రభువును వెతకడం వలన అన్ని ఇరుకు ఇబ్బందుల నుండి దేవుడు ఆయనకి జవాబునిచ్చి విడుదలనిచ్చాడు. அதே போல சகோதரன் கர்த்தரை தேடினதினால் இந்த நாள் வரைக்கும் அவருடைய வேலையை பாதுகாத்து கர்த்தர் எல்லா பயத்துக்கு நீங்களாக்கி ரட்சித்து அற்புதம் செய்திருக்கிறார். గమనించండి, జయస్వర్ణ గారు దేవుని వెతకటం వలన ఆ ఉద్యోగంలో గాని డిపార్ట్మెంట్ లో గాని చక్కగా దేవుడు నడిపించి ఆ చివరిలో కూడా తన ఉద్యోగంలో రిటైర్మెంట్ కూడా మంచిగా ఈ యొక్క జరిపించుకునే దానికి దేవాది దేవుడు అటు కృపను అన్నగిచ్చారు. பொதுவாக எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்கள் இருந்தாலும் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப பயமான ஒரு வேலை செய்கிற இடம். చూడండి, సర్వసాధారణంగా అనేక ఉద్యోగం అనేక డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నా కూడా ఈ ఫైర్ అనే డిపార్ట్మెంట్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. அவர்கள் தீயினங்களில் போய் வேலை செய்ய வேண்டும். వారు చూడండి, చాలా అగ్ని యొక్క అనేక స్థలాల్లో మండుతున్నప్పుడు ఆ మధ్యలో పోయి వారు ఆ యొక్క పనిని చేయాలి. ஆபத்தில் இருக்கிறவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும். చూడండి, అపాయంలో ఉన్న ప్రజలను కాపాడాలి. వారు தண்ணீர் நிறைந்த வெள்ளம் வரும்போது அவர்களை போய் காப்பாற்ற வேண்டும். చూడండి, అనేక నదులు అనేక డ్యాములు పగులుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళను ప్రజలను రక్షించాలి. எவ்வளவு தைரியமுள்ள மனுஷனா இருந்தாலும் இயற்கை சிற்றங்கள் பல இடர்கள் வரும்போது ஒரு பயம் வரும். గమనించండి, ఎంత ధైర్యం ఉన్నా కూడా కొన్ని ఈ యొక్క ఆ ప్రకృతిలో వస్తున్న ఉగ్రతను బట్టి కొన్నిసార్లు భయం కూడా వస్తూ ఉంటది. ஆனால் கர்த்தர் அவருடைய எல்லா பயத்துக்கும் நீங்களாக்கி ரட்சித்திருக்கிறார். అయితే దేవాది దేవుడు అన్ని భయము నుండి ఆయన రక్షించి ఈ ఉద్యోగాన్ని తుద వరకు క్షేమంగా చేయటకు దేవుడు కృప చూపించారు. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా పోరాటాలు అనేక ఇబ్బందులు ఉంటుంది. ஆனால் அந்த போராட்டங்களிலே வேலைக்குள்ளாக ஊழியர்களுக்குள்ளாக அலுவலகங்களுக்குள்ளாக நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். చూడండి, పనిచేసే ఆ యొక్క ఆఫీసులో పనిచేసే వారి మధ్యలో కానీ అదే విధంగా సేవకుల మధ్యలో కానీ అనేక పోరాటం వస్తూ ఉంటుంది, ఇబ్బందులు. ஆனால் அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் அவரை தூக்கி நிறுத்து அவரை வெட்கப்பட விடாமல் இந்த நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் காத்திருக்கிறார். అయితే అటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా క్షేమంగా సౌఖ్యంగా నడిపించి సిగ్గుపడనీయకుండా దేవుడు అన్నను కాచి కాపాడారు. அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, இந்த ஏழை கூப்பிட்டால் கர்த்தர் அவனை எல்லா இக்கட்டுகளுக்கும் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார். అయితే ఈ పేదవాడి పిలవగా దేవుడు అన్ని ఇరుకు ఇబ్బందుల నుండి దేవుడు విడిపించి క్షేమాన్ని ఇచ్చారు. வேலை ஸ்தலத்தில் நிறைய இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும். పనిచేసే స్థలాల్లో అనేక పోరాటాలు వస్తూ ఉంటుంది. எனக்கு நிறைய போன் கால் வரும்போது அலுவலகங்களில் வேலை செய்கிறவர்கள் தங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கிற ப்ரமோஷனுக்காக மற்ற வேலை அலுவலகங்களுக்காக பல போராட்டங்கள் சூழ்நிலைகளை சொல்லுவார்கள். నాకు కూడా అనేకులు ఉద్యోగస్తులు ఫోన్ చేసి నేను పనిచేసే దగ్గర అనేక ఇబ్బందులుగా ఇరుగ్గా ఉన్నాయనేసి చాలా మంది ఉద్యోగస్తులు నాకు కూడా ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ కోసం ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது பாஸ்டர் நான் விஆர்எஸ் சொல்லி கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி சிலர் சொல்லுகிறது உண்டு. చూడండి, వారు ఆ బాధలో ఉన్నప్పుడు నేను ఈ విధంగా నేను రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నానండి అని చెప్తూ ఉంటారు. ஆனால் கர்த்தர் அருமையான ஜோசுவானை தன்னுடைய வேலை நாட்கள் முழுவதுமாய் அவரை பாதுகாத்து அருமையாய் நடத்தி இருக்கிறார். అయితే దేవాది దేవుడు జయస్వర్ణ గారును తన ఉద్యోగంలో క్షేమంగా సౌఖ్యంగా ఇంతవరకు నడిపించి చివరి యొక్క రిటైర్మెంట్ కూడా క్షేమకరంగా జరిగించేదానికి కృప చూపించారు. பாருங்கள், இந்த 3 வசனங்கள் நமக்கு அழகாய் அவரோட தேவன் செய்கிற அற்புதத்தை விளக்கி காண்பிக்கிறது. ఈ 3 వచనాలను మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఆయన భక్తులను ఆయన చేసే గొప్ప కార్యం గురించి వివరించబడింది. தேடின போது ஆண்டவர் பயத்துக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்கிறார். చూడండి, దేవుని వెతకటం వలన భయము నుండి దేవుడు రక్షించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. அவரை நோக்கி பார்க்க போது வெட்கப்பட விடாமல் ஆண்டவர் நடத்தி வந்திருக்கிறார். చూడండి, దేవుని తేరి చూసి ఆ దేవుని వైపుకి చూసినప్పుడు సిగ్గుపడనీయకుండా దేవుడు నడిపించినట్లు మనం చూస్తున్నాం. அவரை நோக்கி ஜெபித்த போது கூப்பிட்ட போது பதில் கொடுத்து అద్భుతമായി நடத்தி இருக்கிறார். అయితే దేవుడు సన్నిధానములో ప్రార్థించడం వలన జవాబునిచ్చి క్షేమకరంగా దేవుడు ఆయన భక్తులను నడిపించి
చూస్తున్నాం. அதே போல இந்த அருமையான ரிட்டன் ஃபங்க்ஷனில் வந்திருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, ఈ యొక్క ఫంక్షన్ కి వచ్చిన చాలా మంది సహోదరులు కూడా ఉన్నారు. நீங்கள் உறவினர்களாய் வந்திருக்கலாம், ఒకేలా మీరు బంధువులుగా వచ్చి ఉండవచ్చు, நண்பர்களாய் வந்திருக்கலாம், స్నేహితులుగా వచ్చి ఉండవచ్చు, அவரோடு வேலை செய்கிற நண்பர்களாய் வந்திருக்கலாம். అయితే అన్నతో మీరు చక్కగా మీరు సాహసంగా ఉద్యోగంలో మీరు చేస్తున్న స్నేహితులుగా వచ్చి ఉండవచ్చు, சபை மக்களாய் வந்திருக்கலாம். అయితే సంఘ బిడ్డలుగా మీరు వచ్చి ఉండవచ్చు స్థలానికి. இந்த வசனம் அவருக்கு மாத்திரமல்ல, అయితే ఈ వాక్యము ప్రత్యేకంగా అన్నకు మాత్రం కాదు కానీ இது நமக்கும் பொருந்துகிற ஒரு ఈ வசனம். వాక్యము మనకు కూడా ఇది చెప్పబడి ఉంది. நாம் தேடினால் அவர் எல்லா பயத்தையும் இயேசு நீக்கி விடுவார். చూడండి, యెహోవాను వెతకట వలన అన్ని భయము నుండి దేవుడు ఆయన భక్తులను విడిపించినట్లు చూస్తున్నాం. அவரை நோக்கி பார்த்தால் நிச்சயமா நாம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம். ఆయన తట్టు చూడగా సిగ్గుపడనీయకుండా దేవుడు నడిపించారని చెప్పబడుతుంది. அவரை நோக்கி ஜெபித்தால் நிச்சயம் பதில் கொடுப்பார். చూడండి, దేవుడు సన్నిధానంలో దేవునికి మొరపెట్టగా చూడండి దేవుడు విడిపించి చక్కగా నడిపించినట్లు చెప్పబడుతుంది. அதனால்தான் தாவீது சொல்கிறார், ஆண்டவரே என்னை இதுவரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வந்ததற்கு நான் ஏமாத்திரம். దానికే దావీదు ఎంతో కృతజ్ఞతతో ఇంతవరకు నన్ను క్షేమంగా నన్ను నడిపించావు స్వామి, నీకు వందనాలు ప్రభు అనేసి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నారు. ஏனென்றால் சிங்கக்குட்டிகள் கூட தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும், ஆனால் இயேசுவை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. గమనించండి, సింహము పిల్లలైన ఆకలి కొనును గాని యేసుక్రీస్తు ప్రభు యెహోవాను వెతుకు వారికి ఏ కొదువ ఉండదనేసి వాక్యంలో చాలా స్వచ్ఛంగా చెప్పబడి ఉంది, రాయబడి ఉంది. அவருக்கு பயப்படுகிறவர்களை சூழ கர்த்தருடைய தூதன் பாளையம் இறங்கி அவர்கள் இலக்கை அடைய வைக்கிறார். చూడండి, యెహోవాకు భయపడే వారికి గమనించండి ఆయన దూతలు కావలి ఉండి రక్షించినని రాయబడి ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవాది దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మన దేవుడు జేస్వన్న గారిని దేవుడు దీవించును గాక. தங்களுடைய பணி நாட்களில் நடந்த சம்பவங்களை நான் அநேகர் சொல்லுகிறதை கேட்டிருக்கிறேன். చూడండి, ఆయన ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో అనేక విషయాలు నాకు కూడా పంచుకున్నారు. சிலர் சொல்லுவாங்க, வேலை செய்யும் போது நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது, நிறைய பலவீனங்கள் வந்தது, வேலை ஸ்தலத்தில் எனக்கு விரோதமாய் நிறைய போராட்டங்கள் வந்தது. నేను పని చేస్తున్న సమయంలో అనేక చూడండి అనేక ఇబ్బందులు ఇరుకు వచ్చినాయి, పోరాటాలు వచ్చినాయి అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. ஆனால் கர்த்தர் என்னை பாதுகாத்தார். అయితే దేవుడు నన్ను కాపాడుతూ వచ్చారు. என்னை கடைசி வரைக்கும் என்னை பாதுகாத்து என்னுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் கரெக்ட் வருகிற வரைக்கும் கர்த்தர் என்னை காத்திருக்கிறார். ఈ ఉద్యోగంలో చివరి వరకు నాకు క్షేమాన్ని భద్రతనిచ్చి దేవుడు నడిపించి రిటైర్మెంట్ లో కూడా దేవుడు చక్కగా ఈ విధంగా ఈ యొక్క శృతి కూడిక పెట్టుకునేదానికి దేవుడు అటు కృపను దేవుడు నాకు ఇచ్చి ఉన్నారు. அதே போல அருமையான சகோதரர் ஜோஷுவானனை கர்த்தர் இந்த நாள் வரைக்கும் அற்புதமாய் நடத்தி இந்த ரிட்டைர்மெண்ட்ல நல்ல சுகத்தோடு பலத்தோடு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நாம மகிமைப்படட்டும். ఈ రిటైర్మెంట్ వరకు తన ఉద్యోగాన్ని చక్కగా చేసి ముగించి ఇంతవరకు మంచి ఆరోగ్యంతో సుఖముతో దేవుడు అన్న జేసున్న గారిని నడిపించున్నారు. అందుని బట్టి దేవుడు స్తోత్రాలు. அதே போல நான் சபையிலே பார்த்திருக்கிறேன், வைனாவுடைய சபையிலே பார்த்திருக்கிறேன். அவர் சில நேரம் பாடல் பாடி வர்ஷிப் பண்ணுவார். చూడండి, దైవజనులు మరి సంఘంలో కూడా వారు పాటలు పాడుతూ చూడండి బెదరు చక్కగా పాడుతూ ఆరాధన చేస్తారు. நிச்சயமாக சொல்ல முடியும், கர்த்தரை தேடினதினால், அவரை நோக்கி பார்த்ததினால், அவரை நோக்கி கூப்பிட்டதினால் கர்த்தர் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் அற்புதமாய் நடந்திருக்கிறார். చూడండి, దేవుని చాలా జాగ్రత్తగా యోహోస్వన్న గారు వెతకటం వలన చూడండి ఈ క్షేమస్థితిని కలగజేసి ఇలాగ సంతోషంగా ఈ శుద్ధి కూడికను పెట్టుకునేదానికి అటు కృపను జేస్వాన్న గారికి దేవుడు దయచేసి ఉన్నారు. இந்த அருமையான நேரத்திலே ఈ యొక్క చక్కని యొక్క సమయంలో நாங்களும் அவரை ஆசீர்வதிக்கிறோம். మేము కూడా జేస్వాన్న గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తున్నాం. நல்ல உடல் சுகத்தோடு, మంచి ఆరోగ్యం చేత, நல்ல பலத்தோடு, మంచి బలము చేత அவர் ஆயுசுள்ள நாட்கள் எல்லாம்
దేవునుடைய నన్மையோடு చూడండి బతికిన దినములంతా కూడా దేవుని యొక్క క్షేమ వృద్ధి పొంది தேவன் அவரை அற்புதமாய் நடத்துவாரா. దేవాది దేవుడు చక్కగా ఆయన నడిపించును గాక. நாம் ஜெபிக்கலாம். ప్లీజ్ ప్రార్థన చేస్తాం. అందరూ సార్లు Father, in the mighty name of Jesus, இயேசுவே உம்முடைய வல்லமையுள்ள நாமத்துக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். స్వామి తండ్రి మీరు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడే ముందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. அருமையான அண்ணன் ஜோஸ்டோனுடைய ரிட்டைர்மென்ட் ஃபங்க்ஷனுக்காக ஸ்தோத்திரம். స్వామి యొక్క రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కేశవన్ గారు ఈ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ కొరకు అయ్యా స్తుతిస్తున్నాం స్వామి. அவர் வேலை சேர்ந்த நாளில் இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் நீர் அற்புதமாய் காத்து அவர் வேலை பணியை முடிக்க நீர் உதவி செய்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். తండ్రి ఉద్యోగము ప్రారంభం నుండి ముగించు వరకు ఇంతవరకు మీరు నడిపించిన విధానం బట్టి అయ్యా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం స్వామి. தேவன் அவரை ஆசீர்வதிப்பீராக. తండ్రి మీరు అన్నను ఆశీర్వదించేందుకు వందనాలు ప్రభు. குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. కుటుంబాన్ని దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. எங்கெல்லாம் வேலை செய்தாரோ அவரையும் அவரோடு பணி செய்த எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. అన్న ఏ ఉద్యోగంలో ఏడేడ పని చేశారో వారి స్నేహితులను అందరిని కూడా దేవుడు దీవించి స్వామి ఆశ్రయించమని ప్రార్థన. தொடர்ந்து நாமம் மகிமைப்படட்டும். తండ్రి మీ నామానికి మాత్రం మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. థాంక్యూ పాస్టర్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు, చక్కటి సందేశాన్ని సమయంలో వినిపించిన దేవునికి వందనాలు. దయచేసి మన మధ్యలో ముత్తుకూరు మండలంలో మాస్టర్స్ వచ్చి